वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, तुसी ठीक हो? वेरी गुड बच्चों, अज असी पंजाबी पाठ पुस्तक का पाठ 16 झूठा अजाड़ी ते शेर कविता नूं करांगे। प्यारे बच्चों, इस कविता के कवि नरिंदर सिंह दुग्गल ਹਨ। इस कविता के कवि ने एक झूठे अजाड़ी की कहानी नूं बयान किया है। इस विच ये दस्सिया गया है कि झूठ का अंत माड़ा ही हुंदा है। सानू कभी भी अपने जीवन विच झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा उसका अंत हुंदा है वो माड़ा ही हुंदा है। झूठ बोलने वाले ते कोई भी विश्वास नहीं करता। जेकर कदी वो कोई मुसीबत विच पै जावे तो उसकी कोई भी मदद करन नूं नहीं आउंदा। इस कविता विच यही दशा का वर्णन किया गया है। एक मुंडा नित जंगल दे विच भेडां चारन जावे, इक्को कम रोजाना ओ कुछ नवा ही करना चावे। इस कविता विच नरिंदर सिंह दुग्गल आखदे हन कि एक मुंडा नित की हुंदा हर रोज़ जंगल दे विच भेडां चारन नूं जांदा सी। ये बच्चों तुसी चित्र देख रहे हो। इस चित्र में तुहानू दिखाई दे रहा है एक मुंडा है तो इसके आले दुआले की हन सारी भेडां हन। यह उस भेडां नूं खेतां विच चराउण लई जांदा है। एक काम रोजाना वो कुछ नवा ही करना चाहे। वो सोचता है कि मैं हर रोज़ यही काम करना हाँ, क्यों ना मैं अज कोई नवा काम करा। ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁੱਝਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਚੱਜ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁੱਝਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਚੱਜ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਚਾरों तरफ अपनी नज़र दुड़ाई पर उसनों कोई भी चंगा काम नज़र नहीं आया। आखिर एक शरारत दे नाल वावा खटनी चाहे। आखिर उसने एक शरारत सूझी। उसकी शरारत उसनूं सूझी कि वो इस अपनी शरारत दे नाल लोकां कोलों वावा खट्टेगा। वावा खट्टेगा अर्थात शाबाश प्राप्त करेगा। शेर आ गया मुंडे शोर मचाया। तो उस मुंडे ने की शरारत की? उसने झूठ मूठ बोल दिता कि शेर आ गया मुंडे शोर मचाया। उस मुंडे ने उच्ची उच्ची शोर मचाना शुरू कर दिता कि शेर आ गया। सारा पिंड ही डांगा लैके उसकी मदद नूं आया। ते सारे पिंड दे लोग डांगा की हुंदियां ने? सोटियां। डांगा की हुंदियां ने बच्चों? सोटियां। सारे पिंड दे लोग सोटियां लैके उस मुंडे की मदद करन लई आ गए। अगे हस के कहंदा मैं तां एवें रोला पाया। जदों पिंड वाले सारे लाठियां लैके आ गए तो मुंडा उन्हां नूं वेख के हसदा है तो उन्हां नूं कहंदा है मैं तो एवें ही झूठ मूठ दा रोला पाया है। इलत करन नूं जी कीता सी, होर ने कुछ चाया। उसने की किया? उसका मन किस लिए हो रहा सी? इलत करन नूं। उसका मन किस लिए बच्चों हो रहा सी? उसका मन हो रहा सी इलत करन नूं। इलत की हुंदी है? शरारत करन नूं। उसके मन में आ रहा सी कि वो कोई शरारत करे, कोई इलत करे। उसका मन में कोई शरारत करन नूं। उसने पिंड वाले नूं की आख्या कि उसका मन शरारत करन नूं कर रहा सी, इसलिए उसने ये कीता। कुछ दिन मगरों फिर उसने शोर का रोला पाया। थोड़े दिनों तो बाद उस मुंडे ने फिर रोला पाया कि शेर आ गया। थोड़े बंदियां आके उसका हाल जानना चाहा। फिर थोड़े जे बंदे आए तो उन्होंने उसका आके पता किया, उसका हाल नूं पुछया। उसने दंदिया कढ़ के मुड़ के ओही कुछ दोहराया। जदों पिंड वाले दोबारा उसकी आवाज़ सुन के आए तो उसने हसदे हुए की किया? दंदिया कढ़ना अपनी
ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀ ਹੱਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਵਾਜਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕੋ ਆਜੋ, ਸੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਵਾਜਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕੋ ਆਜੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੋ ਆਜੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਇਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਇਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਧਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਵਨ ਆਇਆ। ਢਾ ਲਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਗੇਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਵਨ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਝੂਠ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਝੂਠੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਖਿਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਸਾਰ। ਜਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਸਾਰ। ਪਰਾਇਆ, ਬੇਗਾਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੋ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਹਨ ਬੱਚੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ। ਨਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਰੋਜ਼। ਨਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਚੱਜ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਚੱਜ ਦਾ ਚੰਗਾ।
नजरां दुड़ाइयां सोचना, नजरां दुड़ाइयां सोचना, वाह वाह खटनी प्रसिद्धि करावनी, वाह वाह खटनी प्रसिद्धि करावनी, इल्लत करनी शरारत करनी, इल्लत करनी शरारत करनी, दंदिया कढ़ के शरारती हासा हस के, दंदिया कढ़ के शरारती हासा हस के, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਾਇਆ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਤਾਇਆ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਧਾਇਆ ਵਧਿਆ, ਧਾਇਆ ਵਧਿਆ, ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਚਣਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਚਣਾ, ਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ अपनाउना या धारण करना, जगत दुनिया, जगत दुनिया, पराया ओपरा या बेगाना, पराया ओपरा या बेगाना। बच्चों, ये सी इस पाठ दे औखे शब्द अर्थ